السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں عثمان صاحب ارطغرل غازی کی قبر کے پاس کھڑے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دعا کے بعد وہ قبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے بابا، میرے بہادر بابا، میں نے کہا تھا کہ انسان کا وقت مقرر ہے، اب میری بھی سانسیں کم رہ گئی ہیں۔ میں نے آپ کے ورثے اور امانت کو آگے لے جانے کے لیے جی جان سے کوشش کی۔ اب کتنے ہی قلعے، کتنے ہی علاقے ہمارے ہیں، آپ کی فوجیں بورسا کے سامنے ہیں، شہر گرانا چاہتی ہیں۔ جو مبارک آگ آپ نے جلائی ہے، انشاءاللہ وہ صدیوں تک عالم اسلام کے لیے امید کی کرن بنی رہے گی۔ اس لیے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سفید داڑھی والے بزرگ گھوڑوں پر سوار وہاں پہنچتے ہیں اور سلام کے بعد گھوڑے سے اترنے کے بعد عثمان صاحب کے پاس آتے ہیں اور عثمان صاحب سے کہتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے، آپ کے والد نے ریاست کا جو بیج بویا، آپ نے اسے پودا بنایا اور اورحان بے بھی انشاءاللہ اس پودے کو ایک بڑے چنار میں بدل دیں گے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، میری آنکھ کا نور اورحان۔ جواب میں بزرگ کہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ عثمان بے اپنی زندگی میں ہی اشارہ کر دیں کہ اگلا سردار کون ہوگا، تاکہ فتنے کی آگ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، ورنہ عالم اسلام اور ترک عالم کی آخری امید بھی ضائع نہ ہو جائے۔ اگر قائم میں فتنہ، ریاکاری یا خیانت کو پنپنے کا موقع ملا تو ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ سردار کی مہر اورحان کے حوالے کر دیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب مسکرا دیتے ہیں۔ دوسری طرف فلاویوس اپنے سپاہیوں کے ساتھ سرنگ کے باہر پہنچتا ہے، جہاں پہ اس کے سپاہیوں کی لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ اپنے سپاہیوں کی اس قدر لاشیں دیکھ کر فلاویوس بہت پریشان ہو جاتا ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد آگے بڑھتا ہی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ سرنگ بھی مکمل طور پہ تباہ ہو چکی ہے۔ وہ بے بسی سے گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے۔ اگلے لمحے توران اور تیمور بوگا سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور تیمور بوگا کہتا ہے، فلاویوس، تمہارے قدم اٹھانے سے پہلے ہی اورحان بے تمہارے قدم کے بارے میں جانتے ہیں۔ توران کہتا ہے، میں تمہارے یہاں آنے کے بارے میں بھی جانتا تھا، اب یہ سرنگ تمہیں بھی دفن کرے گی۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی توران اور اس کے سپاہی تلواریں بے نیام کر لیتے ہیں اور اگلے لمحے وہاں پہ ایک شدید لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ توران اور تیمور بوگا آگے بڑھتے ساتھ ہی کافر کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ فلاویوس کئی سپاہیوں کو شہید کرتے ہوئے ان دونوں پہ حملہ کر دیتا ہے، مگر وہ دونوں اس کا خوب مقابلہ کرتے ہیں۔ توران فلاویوس کا وار روکتا ہے تو تیمور بوگا اسے زخمی کر دیتا ہے، مگر اس کے باوجود فلاویوس مقابلہ جاری رکھتا ہے۔ توران اس کا حملہ روکتا ہی ہے کہ تیمور بوگا خنجر اس کی پیٹھ میں گھوم دیتا ہے۔ فلاویوس کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور بازنطینی ایک دم سے تیمور بوگا پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ توران اسے پیچھے دھکیلتا ہے تو بازنطینی اس پہ بھی چڑھ جاتے ہیں اور یہ موقع دیکھتے ساتھ ہی فلاویوس بھاگ پڑتا ہے، مگر پیچھے فلاویوس کے سپاہی مسلسل کٹتے مرتے چلے جاتے ہیں۔ فلاویوس گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے تمام سپاہی مارے جاتے ہیں۔ فلاویوس کو بھاگتا ہوا دیکھ کر توران کہتا ہے، بھاگو بھاگو۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی قبیلے میں عثمان صاحب سرداری خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور آگے بڑھ کر تخت کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لمحے ملعون خاتون وہاں پہ آتی ہیں اور عثمان صاحب کو آواز دیتی ہیں تو عثمان صاحب تخت کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، 1000 سال کے بوجھ کو نہ سنبھالنے والے کو نگل جانے والی یہ سلطانی مسند جب میری تقدیر میں لکھی گئی تب میرا امتحان شروع ہوا، سب سے مشکل امتحان، میں سب سے مشکل اسے اٹھانا سمجھتا تھا۔ ملعون خاتون کہتی ہیں، آپ نے بغیر کسی ٹھوکر کے اسے اٹھایا اور اب بھی اٹھائیں گے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، لیکن میرا اصل امتحان تو اس مسند کا اصل وارث چننا تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب خواب کے اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب انہوں نے اورحان کو قربان کر دیا تھا۔ اس خیال کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں، وہ خواب، یہ سب کچھ ہونا، یہ سب اسی لیے تھا، لیکن اب وقت آ گیا ہے، میں آج دیوان بلاؤں گا اور اس کے بعد یہ تخت اس کے امانتدار کے سپرد کر دوں گا۔ دوسری طرف شاہنشاہ بہت غصے میں ہوتا ہے اور اپنی بیگم دیدار سے کہتا ہے، میں سانس لیتا رہوں گا اور وہ اورحان کبھی بھی کسی چیز تک نہیں پہنچ پائے گا۔ میں حلف لیتا ہوں دیدار، اس نے میرا فرض، میری فوج، میری ریاست کو رون ڈالا، میں اسے بھی رون ڈالوں گا۔ دیدار کہتی ہے، اور وہ علاؤالدین؟ تو شاہنشاہ کہتا ہے، اگر وہ اپنے بھائی کے سائے پہ راضی ہو کر میرے ساتھ خیانت کرے تو میں اس پہ بھی رحم نہیں کھاؤں گا۔ تم بس انتظار کرو دیدار، میں ابھی اور کیا کچھ کروں گا، میں انہیں امانت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، ہرگز نہیں۔ اگلے لمحے یگید خیمے میں اجازت لے کر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، بابا علاؤالدین بے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو شاہنشاہ باہر کھڑے علاؤالدین سے کہتا ہے، آؤ علاؤالدین بے آؤ۔ علاؤالدین اندر داخل ہوتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے، شاہنشاہ بے، میں آپ سے کہنے آیا ہوں، جو بھی ہو، میں آپ کو چچا سمجھتا ہوں، اتنی تباہی کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کیا؟ شاہنشاہ کہتا ہے، تباہ کرنے والا میں نہیں ہوں علاؤالدین، تم نے میرے سپاہیوں کے سامنے مجھے رسوا کیا، میں تمہیں بیٹے کی طرح سمجھتا تھا۔ علاؤالدین کہتا ہے، میں نے وہی کیا جو ہونا چاہیے تھا، اگر دوبارہ
दोबारा भी ऐसा हुआ तो दोबारा भी करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझेंगे। शहंशाह कहता है, मैं तुम्हें समझता हूँ, मैंने तुम्हें हमेशा समझा और यही सोचा कि तुम भी मुझे समझोगे, लेकिन तुमने मुझे मायूस किया। यगेद बीच में बोलते हुए कहता है, लेकिन बाबा क्या हमारा ख्वाब एक नहीं है? ऐसा मत करें। यगेद की बात सुन के दीदार को बहुत गुस्सा आता है। अगले लम्हे बाहर से ऐलान की आवाज सुनाई देती है, उस्मान बे ने आज दीवान बुलाया है, तमाम सदरान को दावत दी जाती है। यह सुन के शहंशाह अलाउद्दीन से पूछता है, क्या तुम जानते थे कि दीवान बुलाया जा रहा है? अलाउद्दीन कहता है, जाके मालूम हो ही जाएगा। शहंशाह बे, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी तमाम तलखियों को बुलाकर एक तरफ रखकर हमेशा हमारे साथ अपना मुकाम बनाएं। चले खुदा हाफिज। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि करारगाह में उरहान के सिपाही मशकें कर रहे होते हैं और एक दूसरे को घोड़े पर से गिरा देता है। ये देख के सब शोर करने लग जाते हैं। अब्दुर्रहमान आगे बढ़ते हुए पूछता है, तो आप अल्प बनना चाहते हो? सबसे पहले तुम्हें बगैर हथियार के लड़ना सीखना होगा। कंतुराली कहता है, बहादुरी यह है कि तुम अकेले 20 आदमियों का मुकाबला करो। फिर अब्दुर्रहमान कहता है, अल्प का मुक्का ही उसका हथियार होता है और टांग उसका नेजा होता है। कंतुराली कहता है, अल्प सिर्फ मुश्किल में नहीं बल्कि नामुमकिन वक्त में पहचाना जाता है। अब खड़े क्यों हो? आओ देखते हैं कि क्या तुम इसके हकदार हो। हमला करो। ये सुनते साथ ही सिपाही भागते हुए उन दोनों पे हमला कर देते हैं। वो दोनों बगैर हथियार के उन्हें पसपा करते ही चले जाते हैं। वो दोनों मुसलसल उन्हें पटकते ही चले जाते हैं। फिर अब्दुर्रहमान कहता है, जंग में कामयाबी फौज की कसरत से नहीं आती। कंतुराली कहता है, जंग में कामयाबी दिल से आती है। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं और सिपाहियों पे टूट पड़ते हैं। वो दोनों उन पे लाते मुक्के बरसाते हुए उन्हें जमीन पे पटकते ही चले जाते हैं। कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाता। बलबान आगे बढ़ता है तो दुमरुल उसे रोक लेता है। सिपाहियों की खूब धुलाई के बाद अब्दुर्रहमान कहता है, होगा अभी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन होगा। बगैर मशक के इंसान खुद को कब्र में पाता है। इसलिए में कुछ सिपाही वहां पे आते हैं और एक सिपाही खबर अब्दुर्रहमान को देते हुए कहता है, उरहान बे की तरफ से खबर है। खबर पढ़ने के बाद अब्दुर्रहमान बहुत खुश होता है और उसे कंतुराली को देता है और फिर बुलंद आवाज से कहता है, काई के बहादुर सिपाहियों, अगर मैं कहूँ कि हमें मैदान जंग का रुख करना है तो क्या कहोगे? सिपाही नारे बुलंद करते हैं, या शहादत या गाजी, या शहादत या गाजी। अब्दुर्रहमान मजीद कहता है, उरहान बे ने हुक्म दिया है कि हम यार हिसार को फतह करें। यह सफर हमारे लिए शादी और ईद की तरह है। क्या तुम हमारे साथ लड़ने को तैयार हो? तो सिपाही यकजान होकर कहते हैं, तैयार हैं तैयार हैं। कंतुराली कहता है, तो फिर काली चमकदार तलवार से काला खून बहेगा, काई का हक काई को वापस मिलेगा। ये सुनते साथ ही सिपाही अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि काई कबीले में एक खातून नीलुफर के साथ मौजूद है और नीलुफर से पूछती है, ये कैफियत कब से है? नीलुफर कहती है, बस अभी से। खातून खामोश हो जाती है तो नीलुफर आगे बढ़ते हुए पूछती है, क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई हो? वो खातून उससे कहती है, जरा पुरसकून हो जाओ। नीलुफर मजीद परेशान होते हुए पूछती है, बोलो तो सही, हुआ क्या है? जंगल से अब्दुर्रहमान, कंतुराली और सिपाही अपने घोड़ों को सरपट भगा रहे होते हैं। वो आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे सिपाहियों की बड़ी तादाद होती है। बुलंदी पर से बुजुर्ग अपने साथियों के साथ उन्हें देख रहे होते हैं और खुश होते हुए कहते हैं, या इलाही, सातों आसमानों, सातों जमीनों और तमाम जहानों का मालिक तू ही है। दिलों की फतह का राज खोलने वाला तू ही है। ये बहादुर, ये सिपाही तेरी रजा के मुतलाशी मुसाफिर हैं और ये तेरी पनाह में हैं। ऐ रब, जो दिलों में जंग का शौक फूंकता है, उनकी तलवारों को तेज कर और उनकी नीयतों को पाक कर। आसमान को इनके ऊपर जरा की तरह तान दे। सिपाही पूरे जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। बुजुर्ग की आवाज गूंजती है, हर फतह तेरी तरफ से है और हर फतह तेरी ही तरफ लेकर जाती है। तो इनके साथ चल, वो तेरे साथ चलें, तो इन्हें कामयाबी अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। उधर कबीले के ढोल जोर जोर से बजते हैं। घोड़े पर सवार उरहान कबीले में दाखिल होता है। लोग पुरजोश अंदाज में उसे खुशामदीद कहते हैं। उरहान भी मुस्कुराते हुए सीने पे हाथ रखता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो कारा खलील के पास पहुंचते साथ ही घोड़े से उतर जाता है तो कारा खलील कहता है, खुशामदीद हुजूर, आप कहाँ थे? मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। उरहान पूछता है, क्या हुआ खलील? तो खलील कहता है, सरदार उस्मान ने दीवान बुलाया है, हर कोई आपके इंतजार में है। मैंने जो सुना है उसके मुताबिक उस्मान साहब कोई अहम फैसला करने वाले हैं, लेकिन क्या है मैं नहीं जानता। ये सुनते साथ ही उरहान आगे बढ़ जाता है। सरदारी खिमे में तमाम सरदारान बैठे होते हैं। शहंशाह कहता है, दुश्मन दरवाजे पर है, बोरसा गात में है। हम मुहाज पर काफरों से लड़ने के बजाय दीवान में उस्मान बे को थकाते हैं, एक बात को दोबारा कहने पे मजबूर करते हैं। हम जब ऐसे ही ताखीर करते रहेंगे तो और कितने यार इसार गिरेंगे। साथ ही उरहान खिमे में दाखिल होता है और सलाम करता है और आगे बढ़कर बैठता ही है कि शहंशाह कहता है, उरहान अल्हम्दुलिल्लाह, तुम इस बार उस्मान साहब के आने से पहले ही दीवान में आ गए। ये सुनते साथ ही उरहान मुस्कुरा देता है और नाज़रीन, एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो
سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔